नागपुर में गौ हत्या और गौ मांस की अवैध बिक्री के खिलाफ तीनों संगठनों ने फूका बिगुल, प्रशासन को दी कड़ी चेतावनी। नागपुर शहर में पिछले कुछ समय से गौ तस्करी, गौ धन चोरी और अवैध गौ हत्या की बढ़ती घटनाओं ने जनमानस और गौ भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। इसी गंभीर विषय को लेकर आज बजरंग सेना, गौ सेवा समिति और भारत माता संगठन ने संयुक्त रूप से एक आपात बैठक की और नागपुर पुलिस आयुक्त श्री विश्वास नांगरे पाटिल जी को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि नागपुर में शासकीय एवं अशासकीय बूचर खाने बंद होने के बावजूद शहर के बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में धड़ल्ले से गौमांस परोसा जा रहा है। संगठित गिरोह द्वारा गौ तस्करी और गौ हत्या का जघन्य पाप किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन भारी मात्रा में गौ मांस शहर में खपाया जा रहा है। संगठनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क में शामिल अपराधियों, चाहे वो किसी भी धर्म या रसूख के हो, पर मकोका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाए। संगठन ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि गौ रक्षा कानून का पालन करना शासन का प्रथम दायित्व है। यदि प्रशासन ने इस अवैध धंधे को तत्काल नहीं रोका तो बजरंग सेना, गौ सेवा समिति और भारत माता संगठन संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में संदिग्ध होटलों में स्वयं रेड मारने और उग्र आंदोलन करने की जिम्मेदारी पूर्णतः शासन और प्रशासन की होगी। जय श्री राम, जय गौ माता। आज हमने सीपी साहब के नाम ज्ञापन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि नागपुर में किस प्रकार से गौ हत्या हो रही है और अवैध और वैध बूचड़ खाने बंद होने के बावजूद भी होटलों में गौ मांस किस प्रकार से बेचा जा रहा है, इसकी कहीं ना कहीं जांच की जाए। हमारा ज्ञापन के माध्यम से बताने का प्रयास है कि जब गौ हत्या पूरी तरह से महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है और नागपुर में भी गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध है और गैर और सभी प्रकार के बूचड़ खाने नागपुर में बंद हैं, तो फिर ये जो गौ हत्या हो रही है, जो गौ मांस बेचा जा रहा है होटल में, यह कहाँ से लाया जा रहा है, इसकी जांच पुलिस प्रशासन करे। आज हमने पुलिस आयुक्त जी से महाराष्ट्र में गौ हत्या को लेकर के मकोका के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। हम आज शासन प्रशासन का इस चीज़ के लिए पूर्ण समर्थन और आभार व्यक्त करते हैं कि यह बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छे कार्य हैं। परंतु मकोका के अंतर्गत कार्रवाई होने के बावजूद भी जो गौ तस्कर हैं, जो गौ का मारने का प्रयास कर रहे हैं, आज उनके अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। तभी तो आज नागपुर के होटलों में, महाराष्ट्र के कई होटलों में गौ मांस खुले तौर पर बेचा जा रहा है। हमारा कहना यह है कि जो ये संगठित अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नागपुर शहर से गौ माता चोरी की घटना आ रही है, यह चोरी करने ही वाले हैं जो गौ मांस बेच रहे हैं। यह पशुओं को चोरते हैं, उसके बाद पशुओं को काट करके बेचने का कार्य करते हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि जो ये गौ चोरी की घटना, इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो गौ माता की चोरी के उपरांत उनकी हत्या करते हैं, उन पर मकोका के अंतर्गत कार्रवाई हो। और हमारी यह भी मांग है कि जिस भी होटल में गौ मांस बिकता हुआ पाया जाए, उस होटल पे भी मकोका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। और हम आज पुलिस आयुक्त जी से यह निवेदन करते हैं कि गौ हत्या जिस प्रकार से पूर्ण महाराष्ट्र में प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी जो गौ हत्या का कार्य किया जा रहा है, गैया को हम मैया मानते हैं। जिस गैया को हम अपने घर की पहली रोटी देते हैं, आज वही गैया मैया का मांस पूरे भारत से पूरे विश्व में बेचा जा रहा है। और बेचने का विषय बस नहीं, विषय यह भी है कि जिस मैया को आप अपनी माँ मानते हो, उस मैया को आप काट करके कुछ धन के लिए, कुछ पैसे के लिए आप बेच भी देते हो, तो कहीं ना कहीं यह गंदी नीति है। प्रतिबंध केवल महाराष्ट्र में और केवल नागपुर में ना हो, यह पूरे भारतवर्ष में हो। हमारी इच्छा तो यह है। परंतु आज कहीं ना कहीं कुछ स्टेट हैं जो आज गौ हत्या को प्रतिबंध नहीं कर पा रही हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कार्य को किया। हम उनकी इस कार्य की बहुत सराहना करते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा कार्य होने के बाद भी, आज मकोका के अंतर्गत कार्रवाई होने के बाद भी गौ तस्करी अगर नहीं रुक पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की मिला भगत है। अब वह हम शासन प्रशासन की भी कह सकते हैं, हम मंत्री अभिनेताओं की भी कह सकते हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो जागरूक समाज के जनमानस हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मिला भगत है, जिसके कारण से आज गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जागरूक जनमानस है, उनको एकजुट होकर के गौ हत्या के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। और यह अंतिम चेतावनी है। अगर आज गौ हत्या बंद करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में संविधान चौक पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
और ये उसकी चेतावनी है, बस हम यही कह सकते हैं। सयाजीबाग चिड़ियाघर में पशु कल्याण का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। रोटरी क्लब की विभिन्न शाखाओं में मोर परिवार के 36 पक्षियों को गोद लिया। पशु कल्याण की परंपरा को जीवित रखते हुए रोटरी क्लब की विभिन्न शाखाओं ने वडोदरा के ऐतिहासिक सयाजीबाग चिड़ियाघर में घायल और असहाय पक्षियों को गोद लेने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष क्लब ने चिड़ियाघर के विभिन्न पिंजरों में रहने वाले मोर परिवार के पक्षियों की विशेष देखभाल की जिम्मेदारी ली है। सयाजीबाग चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार रोटरी क्लब की लगभग 11 विभिन्न स्थानीय शाखाओं ने इस नेक पहल में भाग लिया है। इन संगठनों ने चिड़ियाघर के कुल 16 अलग अलग पिंजरों में रखे गए मोर परिवार के 36 पक्षियों को गोद लिया है। यह विशेष गोद लेने का कार्यक्रम इस पशु कल्याण अभियान के हिस्से के रूप में इस वर्ष आयोजित किया गया था, जो हर साल नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। रिपोर्टर खुशी पवार, कैमरामैन वैभव तले। रोटरी क्लब का सहयोग सयाजीबाग जू को और बड़ोदरा कॉरपोरेशन को काफ़ी वर्षों से मिल रहा है। पिछले 3 साल से ये सयाजीबाग जू के जो प्राणी है उनको एडॉप्ट कर रहे हैं और उनका पूरा खर्च वो उठा रहे हैं। बड़ोदरा में जो 11 रोटरी क्लब है उन सभी ने मिलकर हमारे 16 पिंजरे और 36 जैसे पक्षी को एडॉप्ट किया है और उनका पूरा खर्च वो हर साल उठाते हैं। तो हम उसके लिए ये ऐसी प्रवृत्ति करने के लिए रोटरी क्लब को काफ़ी अभिनंदन देते हैं कॉरपोरेशन की ओर से, और ये प्रवृत्ति ऐसे ही बढ़ती जाए ऐसा हमारी संभावना है। मैं रोटेरियन नीलेश शाह, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 के गवर्नर हूँ और आज मैं यहाँ पर बड़ोदरा आया हुआ हूँ और बड़ोदरा की जो सब क्लब हैं वो मिलके यहाँ पर सयाजी पक्षी संग्रहालय में बर्ड जो है वो एडॉप्ट करती है और लास्ट 3 साल से ये एक्टिविटी चल रही है। ये साल भी सेम कंटिन्यू किया है और बहुत अच्छी एक्टिविटी ये है और आगे भी ऐसी एक्टिविटी चालू रहे, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितने बर्ड है आज जो है यहाँ पर वो 12 से 14 जो पिंजरे हैं उसको एडॉप्ट किया है, तो अराउंड 24 से लेके 36 बर्ड जो हैं उसमें एडॉप्ट हुए हैं। साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता स्वर्गीय हिरेन बाबूभाई मंडल की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सेवा कार्य समता अमृत नगर में सेवा कार्य आयोजित किए गए। झांसी की रानी सर्कल में आंगनवाड़ी बच्चों को लहनी बांटी गई और पौधे बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता और समाज सेवा से जुड़े स्वर्गीय हिरेन बाबूभाई मंडल की पहली पुण्यतिथि के मौके पर साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 2 सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुण्यतिथि के दिन समता अमृत नगर आंगनवाड़ी में बच्चों को टिफिन, पानी की बोतलें और नाश्ता बांटा गया। यह पहल बच्चों के पोषण और शिक्षा में मदद करने के मकसद से की गई थी। उसके बाद झांसी के सुभानपुरा के रानी सर्कल में पौधे बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण को साफ और हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ स्वर्गीय को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रोग्राम में शहर बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर और पूर्व पार्षद राजेश अय्यर, पूर्व पार्षद पूर्णिमाबेन अय्यर, रेखाबेन मंडल, वार्ड नंबर 9 के युवा पार्षद श्रीरंग अय्यर, एजुकेशन कमेटी के मेंबर विजय पटेल, सोशल वर्कर गोपाल सोरठिया और साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल एजुकेशन कमेटी के मेंबर विजय पटेल, सोशल वर्कर गोपाल सोरठिया और साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद थे। रिपोर्टर राहुल राजपूत। बस साईनाथ ग्रुप तरफથી છે, અમારા બધા નાના બાળકાઓ માટે છે, એમની તરફથી અમે આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી છે। આજે એમને 1 વર્ષ પૂરું થયું છે। અમારાથી જેટલું બને છે એટલું અમે સાઈનાથ તરફથી અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અને આગળ બી અમારી એક ફેમિલી તરીકે હતા હિરેન, એટલે એટલું અમારું સપોર્ટ એ લોકોનું બહુ છે અમારી માટે। બસ આટલું જ કહીશ ને એમને બસ એમની આત્માને એમને શાંતિ આપે। વિશેષ જગન્નાથ રથયાત્રાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। આજનો દિવસ એવો છે કે ભગવાન સ્વયંભૂ પોતે આજ એક એવો દિવસ છે કે જ્યાં જગન્નાથ ભગવાનને જોવા આપણે આખું વર્ષ આપણે ભગવાનને દર્શન કરવા મંદિરે જતા હોય, આજના દિવસે ભગવાન પોતે સ્વયંભૂ લોકોને ખબર અંતર પૂછવા પોતે જાય છે, આશીર્વાદ આપવા જાય છે। તો આજના આવા શુભ દિવસે અમારા મિત્ર હિરેનભાઈ માંડલ કે જેમની પુણ્યતિથિનો દિવસ છે, તો આજનો આ દિવસ સાથે અમે ભાભીને લઈને દર વખતે વર્ષોથી અમારી જોડે હિરેનભાઈ માંડલ એક એવા હતા કે દર વખતે અમારી સાથે કોઈપણ અપેક્ષિત વગર હર હંમેશા સમર્પિત રહીને અમારી સાથે
સાઈનાથ એજ્યુકેશનમાં, સાઈનાથ ગ્રુપમાં, સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વર્ષોથી અમારી સાથે જોડાયેલા હતા. બધી જ અમારી સેવાકીય કામ, એ ગૌરી વ્રત હશે, ગણપતિ હશે, નવરાત્રિ હશે, જન્માષ્ટમી હશે, દિવ્યાંગોના લગ્ન હશે, દિવ્યાંગોના ગરબા હશે, અને આવી જે પણ અમારી જે પ્રવૃત્તિઓ હર હંમેશા નોકરી ધંધો પણ બાજુ પર મૂકીને હર હંમેશા અડધી રાત્રે, તમે જુઓ કોરોનાનો સમય હતો કે એના પછીના ગમે તે પૂરની પરિસ્થિતિએ પણ અમારી સાથે રહેલા હતા. તો આજના દિવસે જ્યારે એમની પુણ્યતિથિ છે, તો એમના શ્રદ્ધાંજલિના ભાગરૂપે એવી શ્રદ્ધાંજલિ અમને આપીએ કે જ્યાં નાના ભૂલકાઓ એક એમનું મોઢાનું સ્મિત અમારા મિત્રને આત્માને શાંતિ આપે. સાથે સાથે જ્યાં પણ આ જીવ હોય, કારણ કે સેવાકીય જીવ હતો, અને એમની આત્માને શાંતિ આપે. અને સાથે સાથે અમારા ભાભી અને કલ્પ છે, જે એમનો દીકરો છે, એ પણ અમારી જોડે આજે પણ એ સેવાકીય કાર્યમાં જોડાયેલા છે. તો બસ ભગવાનને અમને શાંતિ, એમને એવી શક્તિ આપે કે આવા જ કામ કરતા રહે. કારણ કે આ તો ભાડાની દુકાન છે, ખાલી જ કરવાની. આજે આપણે છે, કાલે બીજા છે. આ જ રીતના અમારા જે મિત્ર જ્યાં પણ હશે ત્યાં એમની આત્માને શાંતિ માટે, અને એ છોકરાઓને આજે અમૃતનગર બાલવાડીમાં આ જ રીતના અમે છોકરાઓને કંપાસ બોક્સ છે, પાણીની બોટલ છે, એમને એક આપીને એક નાનકડી એક શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. સાથે સાથે વર્ષો સુધી યાદ રહે જ્યારે જ્યારે, એટલે આજે અમે ત્યાં આગળ ઝાંસી રાણી પાસે અમારે ત્યાં વૃક્ષો પણ વાવ્યા છે, અને સાથે સાથે વૃક્ષોનું આજે વિતરણ પણ કરીએ છીએ કે જે પણ વૃક્ષ વાવે તો વૃક્ષ બી રહે, કારણ કે આજે વૃક્ષોની ખૂબ જરૂર છે. અને સાથે સાથે આ વૃક્ષ વાવ્યા પછી અમને પણ યાદ રહે કે આજના દિવસે આજે રથયાત્રા પણ છે, અને અમારા મિત્રની આજે પુણ્યતિથિ બી છે. તો બસ આજના દિવસે સૌ લોકોને વંદન, અને અમારા મિત્રોને આ એક અમે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. આજનો આ દિવસ અષાઢી બીજ તેમજ રથયાત્રાના દિવસ નિમિત્તે વડોદરાના તમામ નગરજનોને આજના દિવસે હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. સાથે એક વર્ષ પૂર્વ દરમિયાન જે મારા કાકા કહો કે મારા મિત્ર કહો, જે હંમેશા મારી જોડે રહેતા એવા હિરેનભાઈ માંડલ, જેમને એક વર્ષ સ્વર્ગસ્થ થઈને થયું, ત્યારે આજે પહેલી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમના યાદમાં અમારા જે અમૃતનગર છે તેની અંદર આંગણ બાલવાડીની અંદર જે અમારા નાના ભૂલકાઓ છે તેમને કંપાસ બોક્સ તેમજ પાણીની બોટલોને અને નાસ્તાનું વિતરણ કરીને તેમની આ જે પુણ્યતિથિ છે તેમને લોકોની વચ્ચે હંમેશા તેઓ સ્મિત રાખવા માટે કહેતા, અને હંમેશા તેઓ મારી જોડે ફરતા. અને જે બી સેવાકીય કાર્ય હોય કે ગઈ વખતે આવેલા જે પૂરની અંદર પણ તેઓ મારી સાથે રહ્યા હતા. એવી જ રીતે કોરોનાની મહામારી હોય કે પછી ગણપતિ હોય, નવરાત્રિ હોય, જે પણ સેવાકીય નાના મોટા કામો કરવાના હોય, હિરેનભાઈ હંમેશા મારી જોડે રહેતા. અને એક જ વસ્તુ કહેતા કે હવે આપણે કશું નહીં, 50 વર્ષ થઈ ગયા છે, જો જલસા કરવાની, ટેન્શન નહીં લેવાનું, અને લોકો જોવે છે કામ કરતું રહેવાનું. અને હંમેશા જે સેવાકીય કામોની વચ્ચે રહેલા આ સેવાકીય જીવને જ્યારે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, હું પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીશ કે એ જીવ જ્યાં બી હોય એ મારા કાકા એટલે મારા મિત્ર અને મોટાભાઈ એવા હિરેનભાઈ જ્યાં બી હોય તેમને શાંતિ આપે. અને આજના આ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે નાના બાળકોને અમે આંગણ બાલવાડીમાં તેમને ડબ્બાનું અને પાણીની બોટલનું વિતરણ કર્યું છે. એવી જ રીતે ઝાંસી રાણી ખાતે નાના છોડોનું જે પોતાના ઘરની અંદર લોકો વાવે અને એ વૃક્ષોનું રોપણ કરે તે માટે વૃક્ષારોપણ વિતરણનું પણ એક આયોજન કર્યું છે. એટલે વિસ્તારના તમામ લોકો અમારી સાથે આ કાર્યક્રમના જોડાયા છે, અને હિરેનભાઈ જ્યાં પણ હોય ત્યાં એમની આત્માને પ્રભુ શાંતિ અર્પે. અને એવી જ રીતે આજે અમારી સાથે સેવાકીય કામોની અંદર અમારા રેખા આંટી, જે એમના ધર્મપત્ની હતા છે, અને સાથે એવા કલ્પભાઈ જે એમના પુત્ર છે, એઓ પણ એમની જેમ જ સેવાકીય કામોની અંદર અમારી સાથે ખડે પગે સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં તેઓ પણ જોડાયા છે. એટલે આ તમામ કાર્યક્રમ તેમના સ્મરણાર્થે આજના દિવસે કરવામાં આવ્યો છે. भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा वडोदरा के अलग अलग इलाकों में जाएगी। वडोदरा की मेयर गीताबेन मकवाना, डिप्टी मेयर आदित्य भाई पटेल, कॉर्पोरेटर सभी लोगों ने सोने की झाड़ू लेकर रथ को रवाना किया। सनातन धर्म અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો ભવ્ય દિવ્ય ઐતિહાસિક ઉત્સવ એટલે ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા ભક્તોને સામેથી દર્શન આપવા માટે જ્યારે ભગવાન જગન્નાથજી ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી સાથે નગરચર્યાએ નીકળે છે, ભક્તો દર્શનનો અભૂતપૂર્વ લાભ લેવાના છે અને પ્રસાદીનો પણ લાભ લેવાના છે. અને સંસ્કારી નગરી વડોદરા અને ધર્મપ્રિય નગરી વડોદરામાં પણ આજે ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા આયોજિત 45માં જગન્નાથજી રથયાત્રા પ્રસંગે અમે
આનંદ અને લાવો ભક્તિભાવપૂર્વક લઈ રહ્યા છે. ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા આજે 45મી યાત્રા વડોદરા શહેરમાં ધામધૂમથી નીકળી રહી છે. વર્ષો વર્ષ જે રીતે ભગવાનની યાત્રા નીકળે છે, જેમ જેમ વર્ષ પતતા જાય એમ પ્રજાજનોમાં ઉત્સાહ, ઉમંગ અને ભક્તિમય વાતાવરણ વધતું જાય છે. આજે આખા દેશની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો, જે તીર્થધામ આપણા ડેવલપ થયા છે ત્યાં ભક્તિભાવનું વાતાવરણ, પ્રજાજનોમાં ભક્તિનું વાતાવરણથી માંડીને એમનામાં શ્રદ્ધા વધી ગઈ છે. આજે જગન્નાથ યાત્રા નીકળી રહી છે. આખા વડોદરા શહેરમાં માહોલ આપ જોઈ રહ્યા છો. આટલી ગરમીની અંદર પણ ભક્તજનો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે અહીંયા પધારે છે. ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના, આખા દેશમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. तो कौन है यहाँ, कौन देखेगा? पहले परिण विधि हो जाए, उसके बाद आप आएंगे नहीं देवी जी? बोलो। विधान आप पहले ऊपर वक्त आ जाओ, अभी चलेगा नहीं, फिर रक्षा लगाओ, झाड़ू आओ जाओ। વડોદરા શહેરમાં ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા આજે જ્યારે 49મી જગન્નાથ યાત્રા છે ત્યારે તમામ વડોદરાવાસીઓ જોડાયા છે અને આ યાત્રામાં જ્યારે ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને સુભદ્રાજી જ્યારે નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે ત્યારે આ યાત્રામાં આપણા માધ્યમથી વડોદરાનું સ્વાગત કરું છું અને સાથે સાથે અષાઢી બીજની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આજે અષાઢી બીજના દિવસે ભગવાન જગન્નાથ, સુભદ્રા અને બલરામ સાથે નગરચર્યા પર નીકળ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો, હજારોની સંખ્યામાં વડોદરાના ભક્તો એમના દર્શન કરવા માટે જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે મેઘરાજાની પણ કૃપા છે કે કોઈ પ્રકારે રથયાત્રામાં વિક્ષેપ નથી આવી રહ્યો. ત્યારે આજે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે વડોદરાના લોકો માટે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિભર્યું જીવન આપે અને વિકસિત ભારતના જે સફરમાં વિકસિત વડોદરા પણ ખૂબ મોટું યોગદાન આપે, એ જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. તમામ નગરજનોને આપના માધ્યમથી પવિત્ર અષાઢી બીજ અને ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. આ જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રા વડોદરા શહેરની આન બાન ને શાન છે. હંમેશા તમે જુઓ કે રંગે ચંગે આ યાત્રા નીકળે છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો આખું વડોદરા ઉમટી પડે છે. આમ તો આપણે બધા મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ભગવાનના, પરંતુ આજે એવો લાવો છે કે પ્રભુ નગરચર્યા નીકળશે, જગન્નાથજી, સુભદ્રાજી, બલરામજી નગરચર્યા નીકળશે અને વડોદરા શહેરના નગરજનોને दर्शन ने आशीर्वाद में लाभ मर से दिव्य मंगल में अवसर है। भगवान जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो गए हैं। सभी को दर्शन देने के लिए भगवान अभी नगरचर्या करेंगे। जितना भक्त लोग उत्सुक हैं उतने ही जगन्नाथ जी भी उत्सुक हैं अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बड़ी सावधानी, सतर्कता और श्रद्धा के साथ में भगवान का दर्शन लें और अपने दिवस को मंगलमय बनाएं। जय सिया राम। वडोदरा शहर की पानीगेट पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2 चोरी की एक्टिवा बरामद की है, जिनकी कुल कीमत करीब 65,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान यासीन खान महमूद खान पठान के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने पानीगेट और वाड़ी थाना क्षेत्र से वाहन चोरी की वारदात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने दोनों वाहन बरामद कर लिए। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के साथ पानीगेट और वाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज वाहन चोरी के 2 मामलों का भी खुलासा हो गया है। सीवान के पचरूखी में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे निजी अस्पतालों पर शिकंजा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से दुष्कर्म का आरोपी वकील गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उसके वकील को गिरफ्तार किया है। 27 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद पति को पत्नी के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन शक बढ़ने पर उसने जांच का फैसला लिया। इसके बाद सामने आई ऐसी सच्चाई जिसने पूरे मामले को बदल दिया। फ्लैट में बुलाकर किया हनी ट्रैप, अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल कर व्यापारी से ऐंठे 4.35 लाख। मामले में महसाणा शहर ए डिवीजन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य फरार हैं।
सूरत में बाढ़ प्रभावित कारोबारियों और आम लोगों के लिए गुजरात सरकार ने 550 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस मदद से ठेला संचालकों, छोटे बड़े दुकानदारों और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि कारोबार दोबारा पटरी पर लौट सके। साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता स्वर्गीय हिरेन बाबूभाई मंडल की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सेवा कार्य समता अमृत नगर में सेवा कार्य आयोजित किए गए। झांसी की रानी सर्कल में आंगनवाड़ी बच्चों को लहनी बांटी गई और पौधे बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता और समाज सेवा से जुड़े स्वर्गीय हिरेन बाबूभाई मंडल की पहली पुण्यतिथि के मौके पर साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 2 सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुण्यतिथि के दिन समता अमृत नगर आंगनवाड़ी में बच्चों को टिफिन, पानी की बोतलें और नाश्ता बांटा गया। यह पहल बच्चों के पोषण और शिक्षा में मदद करने के मकसद से की गई थी। उसके बाद झांसी के सुभानपुरा के रानी सर्कल में पौधे बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण को साफ और हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ स्वर्गीय को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रोग्राम में शहर बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर और पूर्व पार्षद राजेश अय्यर, पूर्व पार्षद पूर्णिमाबेन अय्यर, रेखाबेन मंडल, वार्ड नंबर 9 के युवा पार्षद श्रीरंग अय्यर, एजुकेशन कमेटी के मेंबर विजय पटेल, सोशल वर्कर गोपाल सोरठिया और साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल एजुकेशन कमेटी के मेंबर विजय पटेल, सोशल वर्कर गोपाल सोरठिया और साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद थे। रिपोर्टर राहुल राजपूत। बस साईनाथ ग्रुप तरफથી છે, અમારા બધા નાના બાળકાઓ માટે છે, એમની તરફથી અમે આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી છે। આજે એમને 1 વર્ષ પૂરું થયું છે। અમારાથી જેટલું બને છે એટલું અમે સાઈનાથ તરફથી અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અને આગળ બી અમારી એક ફેમિલી તરીકે હતા હિરેન, એટલે એટલું અમારું સપોર્ટ એ લોકોનું બહુ છે અમારી માટે। બસ આટલું જ કહીશ ને એમને બસ એમની આત્માને એમને શાંતિ આપે। વિશેષ જગન્નાથ રથયાત્રાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। આજનો દિવસ એવો છે કે ભગવાન સ્વયંભૂ પોતે આજ એક એવો દિવસ છે કે જ્યાં જગન્નાથ ભગવાનને જોવા આપણે આખું વર્ષ આપણે ભગવાનને દર્શન કરવા મંદિરે જતા, પણ આજના દિવસે ભગવાન પોતે સ્વયંભૂ લોકોને ખબર અંતર જોવા પોતે જાય છે, આશીર્વાદ આપવા જાય છે। તો આજના આવા શુભ દિવસે અમારા મિત્ર હિરેનભાઈ માંડલ કે જેમની પુણ્યતિથિનો દિવસ છે, તો આજનો આ દિવસ સાથે અમે ભાભીને લઈને દર વખતે વર્ષોથી અમારી જોડે હિરેનભાઈ માંડલ એક એવા હતા કે દર વખતે અમારી સાથે કોઈપણ અપેક્ષિત વગર હર હંમેશા સમર્પિત રહીને અમારી સાથે સાઈનાથ એજ્યુકેશનમાં, સાઈનાથ ગ્રુપમાં, સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વર્ષોથી અમારી સાથે જોડાયેલા હતા। બધી જ અમારી સેવાકીય કામે ગૌરી વ્રત હશે, ગણપતિ હશે, નવરાત્રિ હશે, જન્માષ્ટમી હશે, દિવ્યાંગોના લગ્ન હશે, દિવ્યાંગોના ગરબા હશે અને આવી જે પણ અમારી જે પ્રવૃત્તિઓ હર હંમેશા નોકરી ધંધો પણ બાજુ પર મૂકીને હર હંમેશા અડધી રાત્રે તમે જુઓ કોરોનાના સમય હતો કે એના પછીના ગમે તે પૂરની પરિસ્થિતિએ પણ અમારી સાથે રહેલા હતા। તો આજના દિવસે જ્યારે એમની પુણ્યતિથિ છે તો એમના શ્રદ્ધાંજલિના ભાગરૂપે એવી શ્રદ્ધાંજલિ અમને આપીએ કે જ્યાં નાના ભૂલકાઓ એક એમનું મોઢાનું સ્મિત અમારા મિત્રને આત્માને શાંતિ આપે, સાથે સાથે જ્યાં પણ આ જીવ હોય, કારણ કે સેવાકીય જીવ હતો અને એમની આત્માને શાંતિ આપે અને સાથે સાથે અમારા ભાભી અને કલ્પ છે જે એમનો દીકરો છે એ પણ અમારી જોડે આજે પણ એ સેવાકીય કાર્યમાં જોડાયેલા છે। તો બસ ભગવાનને અમને શાંતિ, એમને એવી શક્તિ આપે કે આવા જ કરતા રહે, કારણ કે આ તો ભાડાની દુકાન છે, ખાલી જ કરવાની આજે આપણે છે, કાલે બીજા છે। આ જ રીતના અમારા જે મિત્ર જ્યાં પણ હશે ત્યાં એમની આત્માને શાંતિ માટે અને એ છોકરાઓને આજે અમૃતનગર બાલવાડીમાં આ જ રીતના અમે છોકરાઓને કંપાસ બોક્સ છે, પાણીની બોટલ છે, એમને એક આપીને એક નાનકડી એક શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે। સાથે સાથે વર્ષો સુધી યાદ રહે જ્યારે એટલે આજે અમે ત્યાં આગળ ઝાંસી રાણી પાસે અમારે ત્યાં વૃક્ષો પણ વાવ્યા છે અને સાથે સાથે વૃક્ષોનું આજે વિતરણ પણ કરીએ છીએ કે જે પણ વૃક્ષ વાવે તો વૃક્ષ બી રહે, કારણ કે આજે વૃક્ષોની ખૂબ જરૂર છે અને સાથે સાથે આ વૃક્ષ વાવ્યા પછી અમને પણ યાદ રહે કે આજના દિવસે આજે રથયાત્રા પણ છે અને અમારા મિત્રની આજે પુણ્યતિથિ બી છે। તો બસ આજના દિવસે સૌ લોકોને વંદન અને અમારા મિત્રોને આ એક અમે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત। આજનો આ દિવસ અષાઢી બીજ તેમજ રથયાત્રાના દિવસ નિમિત્તે વડોદરાના તમામ નગરજનોને આજના દિવસે હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે 1 વર્ષ પૂર્વે દરમિયાન જે મારા
કાકા કહો કે મારા મિત્ર કહો, જે હંમેશા મારી જોડે ને જોડે રહેતા એવા હિરેનભાઈ માંડલ, જેમને 1 વર્ષ સ્વર્ગસ્થ થઈને થયું, ત્યારે આજે પહેલી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમના યાદમાં અમારા જે અમૃતનગર છે તેની અંદર આંગણ બાલવાડીની અંદર જે અમારા નાના નાના ભૂલકાઓ છે તેમને કંપાસ બોક્સ તેમજ પાણીની બોટલોને અને નાસ્તાનું વિતરણ કરીને તેમની આ જે પુણ્યતિથિ છે તેમને લોકોની વચ્ચે હંમેશા તેઓ સ્મિત રાખવા માટે કહેતા અને હંમેશા તેઓ મારી જોડે ફરતા અને જે બી સેવાકીય કાર્ય હોય કે ગઈ વખતે આવેલા જે પૂરની અંદર પણ તેઓ મારી સાથે રહ્યા હતા. એવી જ રીતે કોરોનાની મહામારી હોય કે પછી ગણપતિ હોય, નવરાત્રિ હોય, જે પણ સેવાકીય નાના મોટા કામો કરવાના હોય, હિરેનભાઈ હંમેશા મારી જોડે રહેતા અને એક જ વસ્તુ કહેતા કે હવે આપણે કશું નહીં, 50 વર્ષ થઈ ગયા છે, જો જલસા કરવાની, ટેન્શન નહીં લેવાનું અને લોકો જોવે છે કામ કરતું રહેવાનું. અને હંમેશા જે સેવાકીય કામોની વચ્ચે રહેલા આ સેવાકીય જીવને જ્યારે 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, હું પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીશ કે એ જીવ જ્યાં બી હોય એ મારા કાકા એટલે મારા મિત્ર અને મોટાભાઈ એવા હિરેનભાઈ જ્યાં બી હોય તેમને શાંતિ આપે. અને આજના આ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે નાના બાળકોને અમે આંગણ બાલવાડીમાં તેમને ડબ્બાનું અને પાણીની બોટલનું વિતરણ કર્યું છે. એવી જ રીતે ઝાંસી રાની ખાતે નાના છોડોનું જે પોતાના ઘરની અંદર લોકો વાવે અને એ વૃક્ષોનું રોપણ કરે તે માટે વૃક્ષારોપણ વિતરણનું પણ એક આયોજન કર્યું છે. એટલે વિસ્તારના તમામ લોકો અમારી સાથે આ કાર્યક્રમના જોડાયા છે અને હિરેનભાઈ જ્યાં પણ હોય ત્યાં એમની આત્માને પ્રભુ શાંતિ અર્પે. અને એવી જ રીતે આજે અમારી સાથે સેવાકીય કામોની અંદર અમારા રેખા આંટી જે એમના ધર્મપત્ની હતા છે અને સાથે એવા કલ્પભાઈ જે એમના પુત્ર છે, એઓ પણ એમની જેમ જ સેવાકીય કામોની અંદર અમારી સાથે ખડે પગે સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં તેઓ પણ જોડાયા છે. એટલે આ તમામ કાર્યક્રમ તેમના સ્મરણાર્થે આજના દિવસે કરવામાં આવ્યો છે.